آپ دیکھ رہے ہیں دکھتی رگ نیوز، سچ کی عادت پریورتن کی چاہت، سچ آپ تک۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ حلیم مسلم انٹر کالج جو ہے ڈگری کالج ہے، آخر کیا یہ اسے حلیم صاحب نے بنوایا تھا، حافظ محمد حلیم صاحب نے؟ تو میں آپ کو اب پوری کہانی اس کی سناتا ہوں۔ دراصل حافظ محمد حلیم صاحب جو تھے وہ بیسیکلی کانپور کے رہنے والے نہیں تھے۔ جو تحقیق ہم نے کی ہے اور بہت چاروں طرف سے پوچھ گچھ کی ہے، اس کی بنیاد پر جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ محمد حلیم صاحب پنجاب کے ضلع پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور ذات رات کے اعتبار سے یہ رائینی تھے، یعنی سبزی فروش تھے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار پنجاب میں پھلوں اور سبزیوں کا تھا، اور جب یہاں کانپور میں انگریزوں نے اپنی چھاونی بنائی، قلعہ بنایا اور یہاں پر کاروباری بڑے بڑے وولن مل لگنے لگے، گن فیکٹری بننے لگیں، انگریزی فوج کے لیے ساز و سامان تیار کرنے والے تمام کارخانے کھل گئے، یعنی چمڑے کی فیکٹریاں، یہاں پر جو ٹی پی 2 ٹی پی 1 ٹی پی 2 ٹی پی 3 اس طرح کی ساری جو فوج سے ریلیٹڈ میٹر تھے، کیونکہ انگریزی فوج کو گولہ، ہتھیار، بارود، ان کی وردی، ان کے جوتے، ان سب کے لیے جو ضرورت تھی کپڑے کی اور چمڑے کی، اس کے لیے انہیں کانپور اس لیے بہتر نظر آیا کیونکہ یہ گنگا کے کنارے آباد تھا، اور یہاں پر اس وجہ سے کانپور میں ایک دم سے گتیویدیاں بڑھ گئیں کاروبار کی، اور حافظ محمد حلیم صاحب 1898 میں 1898 کے آس پاس کانپور آ گئے۔ کانپور جب وہ آئے تو اس وقت یہاں پر کانپور کے ایک بہت معزز فیملی تھی، سید احمد حسن بی اے اس لیے وہ لکھتے تھے کہ اس زمانے میں کانپور میں بہت سے احمد حسن تھے مگر ان میں کوئی بی اے نہیں تھا، تو اپنے آپ کو ممتاز اور منفرد رکھنے کے لیے یہ اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بہت تعلیم یافتہ خاندان تھا اور اس کے مراسم انگریزی حکمرانوں سے بہت اچھے تھے۔ حافظ محمد حلیم صاحب 1898 میں جب کانپور آئے تو انہوں نے ان سے مدد مانگی اور انہوں نے ان کو حافظ محمد حلیم صاحب کو اپنے اسٹاف میں اپائنٹ کر لیا، جو یہ تمام کام کاج دیکھتا تھا۔ بعد میں حافظ حلیم صاحب نے ترقی کی، انہوں نے چمڑا انڈسٹری میں اپنے آپ کو انوالو کیا اور اپنے جو باس تھے سید احمد حسن بی اے ان کی اجازت سے انڈیپینڈنٹ اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کیا اور خوب پیسے کمائے۔ اب آئیے حلیم کالج کیسے بنتا ہے اس کے بارے میں بات ہو جائے۔ حلیم مسلم انٹر کالج، ڈگری کالج، مڈل اسکول، یہ جو سب کچھ بنا یہ بیسیکلی کانسیپٹ تھا کانپور سے متصل ضلع اناؤ کے قصبہ صفی پور کے رہنے والے، کانپور سے متصل ضلع اناؤ کے قصبہ صفی پور سے تعلق رکھنے والے سید فضل الرحمان وکیل صاحب کا۔ یہ سید فضل الرحمان صاحب کہاں کے تھے، کیا تھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ ان کے ذہن میں کانپور میں ایک مسلم تعلیمی ادارے کے قیام کا خیال کیسے آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سید فضل الرحمان صاحب نے اپنی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حاصل کی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب سر سید کی تحریک جو تھی مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے اونچا بنانے کی، آگے بڑھانے کی، وہ زور شور کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں نہ صرف کانپور بلکہ اتر پردیش اور بلکہ پورے ہندوستان میں بہت سے ملی ادارے قائم ہوئے۔ جن لوگوں نے ان اداروں کو قائم کیا ان میں سے اکثر کا تعلق سر سید موومنٹ سے تھا، اور وہ تعلیمی تحریک پورے ہندوستان میں بہرحال اس لیے چلائی گئی تھی کہ مسلمان عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اس وقت ایک پیرلل تعلیم مدرسوں کی بھی چل رہی تھی، مگر یہ اس سے الگ ہٹ کر کے تھی، جس میں
खालिसतन अंग्रेज़ी तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए मैदान खुले थे, और मदरसों में चूँकि ये तालीम मुमकिन नहीं थी, लिहाजा इसके लिए अलग से इदारे कायम करने पड़े। सैयद फजलुर रहमान वकील ने लगभग 1900 के आसपास पहले अपना इदारा मुस्लिम एसोसिएशन बनाया, और मुस्लिम एसोसिएशन परेड पर इसका एक छोटा रूप था, वहाँ पर वो कायम हुआ, और वहाँ पर कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ने लगे। मगर चूँकि सैयद फजलुर रहमान साहब को इसको आगे बढ़ाना था और इसको बड़ा रूप देना था, लिहाजा उन्होंने कानपुर में चमनगंज से लेकर भंडाना पुरवा तक, और इधर अजमेरी होटल का जो चौराहा है यहाँ से, और वो आखिरी वक्त जहाँ पे प्राइमरी स्कूल की हद ख़त्म होती है और उसके आगे तक जहाँ सड़क गई हुई है वहाँ तक, और इधर फ़हीमाबाद से और चंद्रिका देवी के चौराहे, चंद्रिका देवी मंदिर के चौराहे तक की ज़मीन जो 17.5 एकड़ थी, इसको उस वक्त 17,000 रुपये में ख़रीदा। अब आप गौर कीजिए कि हालांकि आज के ज़माने में 17,000 रुपये की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जिस वक्त वो ख़रीदी गई 1900 के शुरुआती दौर में, उस वक्त 17,000 बहुत बड़ी दौलत थी। ये 17,000 रुपये कहाँ से आए, इसकी कहानी जब सामने आती है तो हाफिज़ मोहम्मद हलीम साहब का नाम सामने उभर कर आता है। 17,000 रुपये दरअसल फजलुर रहमान साहब के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने उस वक्त के जो रऊसा थे कानपुर के, उनमें हाफिज़ मोहम्मद हलीम साहब एक मोतबर शख्सियत थे। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इतना पैसा इस इदारे के लिए नहीं लगा सकता, ये वो। तो फजलुर रहमान साहब ने उनको समझाया कि मैं इस कॉलेज को आपके नाम से मानवीन कर दूंगा, आपको डेडिकेट कर दूंगा, हलीम मुस्लिम कॉलेज के नाम से इसको बनाऊंगा, लिहाजा आने वाले वक्त में ये हमेशा आपका नाम रोशन रहेगा। इस बात को सुनकर हाफिज़ मोहम्मद हलीम ने 17,000 रुपये पूरे रुपया दे दिए, या बहरहाल अगर फजलुर रहमान साहब के पास भी कुछ पैसा उन्होंने इकट्ठा किया होगा तो वो भी होगा, लेकिन ये तय है कि 17,000 रुपये में ये चारों चौराहे से का जो 17.5 एकड़ का प्लाट था, जो अजमेरी होटल के चौराहे चमनगंज से शुरू होकर और भंडारा पुरवा की मेन सड़क तक जाता है, और इधर इस तरफ फ़हीमाबाद का जो हलीम मुस्लिम कॉलेज का जो मेन गेट है, चौराहा है, यहाँ से लेकर और चंद्रिका देवी के मंदिर तक जाता है। इस तरह से हलीम मुस्लिम मिडिल स्कूल की शुरुआत यहाँ पर हुई, और उसके बाद इसको आगे जाना था। उसके बारे में अब आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि कितना वसी और अरीज़ इलाका था। इतनी बड़ी आराज़ी कानपुर के शायद किसी भी कॉलेज के पास नहीं थी। सैयद फजलुर रहमान साहब का ये ख्वाब बहरहाल पूरा हुआ। भले ही आज उनके नाम को कोई नहीं जानता, ये भी कोई नहीं जानता, हो सकता है सफ़ीपुर के बहुत से लोग सैयद फजलुर रहमान साहब के बारे में जानते हों। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई उनके मुताल्लिक़ीन अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हों तो बराए करम वो हमारे दफ्तर से रब्ता कायम करें। हम डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में और नीचे हम दुखती रग न्यूज़ का नंबर डिस्प्ले करेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर अपने इदारे का दे देंगे। रब्ता कायम करें, और न सिर्फ सैयद फजलुर रहमान साहब के बारे में बल्कि और कानपुर की शत्रु संपत्तियों के बारे में आप जो कुछ भी सोच रहे हों, समझ रहे हों, उसके बारे में आप हमसे इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। कानपुर में एक मुस्लिम मिल्ली इदारे के क़याम करने वाले दो अहम शख्सियात, यानी हाफिज़ मोहम्मद हलीम और सैयद फजलुर रहमान वकील, इन दोनों की अलल तरतीब 1938 में और 1951 में मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है इनका, और ये खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिलते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये देखिए कि इस बीच में हाफिज़ मोहम्मद हलीम के दो बेटे, एक का नाम था शेख मोहम्मद नज़ीर और दूसरे का नाम था शेख मोहम्मद बशीर।
शेख मोहम्मद बशीर यानी SM बशीर, इन्होंने 1942 में हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज को जब इंटर कॉलेज का दर्जा मिला तो इन्होंने पैसा खर्च करके एक बशीर कोड और एक हलीम कोड बनवाया, जिसमें उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तालिब इल्मों के दर्जात का क़याम अमल में आया। इसके बाद 1947 आता है। 1947 में मुल्क तकसीम होता है तो हाफिज़ मोहम्मद हलीम के बड़े बेटे यानी शेख SM नज़ीर, शेख मोहम्मद नज़ीर साहब इस मुल्क को छोड़ करके पाकिस्तान कराची चले जाते हैं। न सिर्फ वो खुद जाते हैं बल्कि SM बशीर साहब के 2 बेटे, ये कसीरुल अयाल थे, इनके कई बेटे थे, तो इनके 2 बेटों को यानी एक बेटे का नाम तो था फजल हलीम और दूसरे का नाम था शाहिद हलीम। इन दोनों को ये लेकर के पाकिस्तान चले गए। SM नज़ीर को वहाँ पाकिस्तान पहुँचने के बाद वहाँ की कस्टोडियन के महकमे की तरफ से एक ओलन मिल दिया गया और शाहिद हलीम और फजल हलीम को भी करार वाकई मुआवजा वहाँ पर हुकूमत ने दिया। बहरहाल वो लोग बहुत खुशहाली के साथ वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। न सिर्फ वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए बल्कि इन्होंने अपने उस वक्त पाकिस्तान में आज भी एक साथ 2 मुल्कों की शहरियत लेने में कोई किसी किस्म का कोई अड़चन नहीं थी, लिहाजा इन्होंने वहाँ रहते हुए इंग्लैंड भी गए और इंग्लैंड में जाकर अपनी शहरियत ले ली। खैर, अब आइए हम आते हैं हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में यहाँ पर बशीर साहब का इंतकाल, शेख मोहम्मद बशीर साहब का इंतकाल हुआ है 10 अक्टूबर 1974 को। अब यहाँ पर उनकी जो 2 और जो औलादें रह गई थी उनमें महमूद हलीम और मसूद हलीम रह गए। मसूद हलीम साहब कारोबारी थे और क्या नाम है, महमूद हलीम साहब भी कारोबारी थे और चूँकि एक पैसे वाले की हैसियत से इन बशीर साहब जो थे वो JK ग्रुप में के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, लिहाजा उनके इंतकाल के बाद महमूद हलीम साहब भी JK ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ख़ास तौर पर JK आयरन में इनकी हिस्सेदारी हुई। लेकिन इस बीच में और जो बहुत से डेवलपमेंट्स हुए उनमें एक ख़ास बात ये हुई कि कानपुर में 1990 के बाद 1990 में कानपुर में एक फूलमती के तिराहे पर सीसामऊ के थाने के अंतर्गत दो मोटरसाइकिल एक स्कूटर वाले की दूसरे स्कूटर से टकरा गई या क्या हुआ, उसके बाद वहाँ लड़ाई वड़ाई हुई और हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। जबकि कानपुर में 1947 की तकसीम के बाद से कोई दंगा हुआ नहीं था, बल्कि 1947 में भी नहीं हुआ था। एक छोटा मोटा दंगा रिपोर्टेड है उस वक्त 1935 के आसपास, जब वहाँ नई सड़क पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी को कुछ अफ़गानी पठानों ने मार डाला था। इसलिए कानपुर दंगों से पाक था। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब बहुत इत्तेहाद, यगानगत और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन 1990 में जब वहाँ फसाद हुआ फूलमती तिराहे का, और उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उसके बाद भी फसाद हुआ। और उसके बाद मुस्लिम इलाक़ों में रहने वाले हिंदू भाइयों ने और हिंदू इलाक़ों में अक्सरियत वाले इलाक़ों में रहने वाले मुसलमानों ने अपनी आबादियों का तबादला शुरू कर दिया। जायदादों की बहुत तेज़ी के साथ बिक्री शुरू हो गई। यहाँ पे ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में रियल इस्टेट का बिज़नेस 1980 के बाद एकदम से बढ़ता चला गया। जायदादों को खरीद करके दूसरे के हाथ बेचना, तीसरे के हाथ बेचना, इसमें दलाली, इसमें लाखों करोड़ों के बारे न्यारे होते थे। और बहुत से लोग जो
دلالی کرتے تھے، بعد میں انہوں نے خود اتنا پیسہ پیدا کر لیا کہ وہ خود بھی پراپرٹی خریدنے لگے اور ان کو بیچنے لگے براہ راست۔ یہ بڑا اٹا پٹک کا دور تھا اور بڑا ہی افراتفری بھی اس میں تھی، لیکن یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد مسعود حلیم صاحب تو آج بھی زندہ ہیں، مگر محمود حلیم صاحب کا 1996 میں انتقال ہو گیا۔ اب حافظ حلیم صاحب ایک بہت ہی ممتاز ممیز شخصیت تھے، کانپور کے پیسے والے تھے، پورے کانپور میں ان کی مختلف جگہوں پر جائیدادیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب ان جائیدادوں کے دیکھ ریکھ، ان کا انتظام انصرام اور اس کے بعد اس کے کرایہ داری کی وصولیابی یا فروخت کرنے کا کام، یہ سب شروع ہونے لگا۔ اور اس سلسلے میں جب یہ سب ہونے لگا تو پھر گھپلے باز بھی سامنے آ گئے۔ گھپلے بازوں نے کیا کیا، اس کا ایک اشارہ ہم آپ کو اپنے پہلے ایپیسوڈ میں دے چکے ہیں۔ آنے والے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گھپلے بازی کیسے شروع ہوئی، کہاں شروع ہوئی، اور کس طرح سے یہاں پر ایک ادارہ بنا جس کا نام ہے شترو سمپتی سنرکشن سنگھرش سمیتی۔ یہ بنا، اور اس کو بنانے والے کون تھے، اس ادارے کا مقصد کیا ہے، اور یہ ادارہ اپنے کام کاج میں کس حد تک کامیاب ہو سکا، اس کے بارے میں اب ہم آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو باخبر کریں گے۔